اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 138 سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وقالو، انہوں نے کہا، حاضی یہ انعام مویشی و حرث اور کھیتیاں ہجر ممنوع ہے۔ ہجر کہتے ہیں نا روکنے کو، حجر بھی اسی سے ہے، ہا جیم را سے ہے۔ حجر پتھر، تو پتھر سے انسان رک جاتا ہے، اسی سے پھر ہجر۔ تو ہا جیم را روکنا، منع کرنا، کسی چیز کو کسی چیز کے لیے خاص کر دینا، کسی سبب سے اس کے استعمال کو منع کر لینا۔ تو یہ منت مانگ لیتے تھے یہ نا، آپ کو پتا شرک تھا تو اپنی انہوں نے منتیں بنائی ہوئی تھی۔ آپ کے یہاں بھی آپ دیکھیں ہوتی ہے، مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ایک نیاز دلوائی جاتی تھی محلے میں، بی بی آس کی نیاز، تو وہ حضرت فاطمہ کی گویا اس کو نیاز مانتے تھے۔ وہ چیزیں الگ ہوتے تھے، اور بی بی آس کی نیاز پہ بعض لوگ موجزہ پڑھتے تھے، زیادہ تر نہیں پڑھتے تھے، وہ صرف نا چوری بنا کر اور وہ کھاتے تھے، روٹی کی چوری بنتی تھی، پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں، زیادہ بچپن کی بات ہے کہ کس چیز کی روٹی بنتی تھی، گندم کی بنتی تھی کہ پتہ نہیں مکئی کی بنتی تھی، لیکن بہرحال چوری بناتے تھے اور اس میں بادام سب ڈالتے تھے۔ اور اس کے بارے میں رواج یہ تھا کہ بی بی آس کی نیاز صرف عورتیں کھا سکتی ہیں، کوئی بالغ لڑکا بھی نہیں کھائے گا، اور جہاں کھائی جائے وہاں لڑکوں کا سایہ بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ تو کمروں کو بند کر کے نا ایسے کھایا جاتا تھا جیسے کچھ چوری کر، استغفر اللہ۔ تو گھر سے باہر بھی نہیں لے کر جانا۔ آپ بتائیں، یہی تو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے جس طرح ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، پھر ہم نے ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو کفار مکہ کے پاس تو نہ کوئی کتاب تھی، نہ سنت کا کوئی ثبوت تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی، تو انہوں نے تو جو بنایا ہو کام ہے۔ تو ہندوؤں میں آج بھی نا بیل چھوڑ دیتے ہیں، منت مانگتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں شیو کے نام پر بیل آزاد کروں گا۔ بقول ان کے بھگوان شیو کی سواری بیل ہے، اس کا نام نندی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی میں ایک شیو کے نام پر بیل آزاد کروں گا۔ تو وہ پھر ہو جائے اگر وہ کام تو وہ بیل چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لے کر آزاد کر دیتے ہیں، اور اس کے نا ناک میں، ہاں اس کے ناک میں نتنی ڈال دیتے ہیں سینٹر والے، اس میں ہاں یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ جی شیو کے نام پر چھوڑا گیا۔ اب وہ پھر پھرتا رہے، جدھر سانڈ ہوتا ہے جدھر منہ اٹھا کے پھرے، غصے میں آ جائے تو دبائیاں بھی کر دیتے۔ بعض لوگ گائے چھوڑتے تو وہ گو ماتا کے اس میں، تو وہ پھر گائے چھوڑ دیتے تو وہ بھی پھرتی رہتی ہیں۔ اب نہ ان کا دودھ نکال سکتے ہیں کہ وہ جی آزاد کی گئی نا بھگوانوں کے نام پر۔ اسی طرح مکہ والوں میں بھی یہ مختلف طرح کی منتیں رکھتے تھے، اور کہ بھئی یہ کام ہو گیا میرا تو میں اونٹ آزاد کروں گا، ان کے پاس ہوتا ہی اونٹ تھا، اونٹ اونٹنی۔ اس کے علاوہ بعض لوگ جو تھے نا انہوں نے اپنی کھیتیوں کے، اپنے باغوں کا کوئی ایک آدھ حصہ، لیٹ سپوز کے باغ میں 100 درخت ہے تو کوئی 10 درخت منتخب کر دیے کہ یہ 10 درخت کے پھل جو ہے نا یہ صرف ہمارے دیوتا جی کے حضور جائیں گے، ان کا پھل ہم استعمال نہیں کریں، تو وہ پھر چڑھاوا سیدھا کعبے میں جاتا تھا۔ اور جو جانور تھے جن کو یہ آزاد کر دیتے تھے ان کو چھوڑ دیتے تھے، وہ کھاتے پیتے پھرے ادھر ادھر، نہ کوئی سواری کرتا تھا، اگر اونٹنی ہے تو کوئی دودھ نہیں نکالتا تھا، کوئی نفع نہیں اس سے لیتے، ٹھیک ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ تو منت کے آزاد کردہ جانور۔ عام طور پر ان کے کان چیر دیتے تھے، یہ علامت ہوتی تھی، کان کی لو کاٹ دیتے تھے، اس سے پتا چل جاتا تھا کہ یہ منت کا جانور ہے۔ ویسے بھی کوئی اپنا اونٹ کھلا تھوڑی چھوڑے گا، جو اونٹ آوارہ پھر رہا ہے وہ منت کا ہی ہے نارملی۔ تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے یہ ڈرامے بنا رکھے کہ یہ جانور اور یہ کھیتیاں ممنوع ہیں، یعنی کہ اس کھیتی سے تم کوئی چیز لے کے نہیں کھا سکتے۔ آپ کو پتہ ہے نا صدقے کا ہے یہ معاملہ، جو صدقہ میں نے نکالا ہے اللہ کی راہ میں، آپ اس صدقے کو میں خود ہی کھا لوں، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، وہ صدقہ نہیں کھانا۔ اگر فرض کرو میرا بچہ کھا لے تو مجھے اس کو روک دینا چاہیے نا، بچہ ہے اس کو نہیں پتا، آیا اس نے کھا لیا تو مجھے اس کو منع کر دینا چاہیے، اور جو کھایا وہ واپس ڈالنا چاہیے، یعنی کہ اس نے منہ میں ڈال دیا تو اتنی اور چیز ڈال دینی، لیٹ سپوز کھجور ہے تو پھر اتنی کھجوریں اور ڈال دینی چاہیے۔ اگر بچے نے 3 لیٹ سپوز اٹھائی ہیں اور کھا لی ہیں، اس کے ہاتھ میں ہے تو واپس ڈلوا دے، منہ میں ڈال لی ہیں تو پھر کھجوریں 3 اور ڈال، کیونکہ صدقہ تو میں نے دیا ہے، اس صدقے کو میں نہیں کھاؤں گی۔
मुस्तहिकीन खाएंगे। ये वही रवैया करते थे कि ये दरख्त जो है, ये खेती का हिस्सा, ये जानवर हमने फलां देवता को डोनेट कर दिए हैं, अब ये उनका चढ़ावा है, इससे सिर्फ उन देवता का चढ़ावा चढ़ेगा, इससे कोई नहीं खाएगा। ला यतअमुहा, नहीं इसको खा सकता, इल्ला सिवाय उसके, मन जिसे नशा वो चाहे, बिजामी हम उनके गुमान के मुताबिक। उनका गुमान ये है कि इस ममनू चीज को कोई नहीं खा सकता मगर जिसके लिए वो अलाउ करे, कि यानी फिर वो चढ़ावे जिसमें बांटते उसको पहुंचता। वैसे नहीं खा सकते, जब चढ़ावा ले गए, अब चढ़ावा चढ़ा के उन्हीं लोगों में बांट रहे हैं जिनको मना कर रहे हैं वो खा रहे हैं। और जाहिर बात है हर रस्म की शक्ल अलग थी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बीबी आज की न्याज औरतें खा सकती है, बंदे नहीं खा सकते। क्यों? हमारी मर्जी। वह अन आमुन, और मवेशी, हुर्रिमत, हराम कर दी, जुहूरुहा, उनकी पुश्तें, यानी कि जानवरों की पुश्तें हराम कर दी कि सवारी नहीं करते। वह अन आमुन, और मवेशी, ला यस्कुरून अस्मल्लाहि अलैहा, कि उन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते, इफ्तरा अन अलैहि, झूठ घड़ते हैं उस पर, अल्लाह पर। यानी कुछ जानवरों पर अल्लाह का नाम नहीं लेते। क्या मतलब है कि कुर्बानी के लिए जैसे हम लोग जानवर ले लेते हैं ना, अरब भी अलग कर देते कि ये जानवर कुर्बानी के लिए, तो ये तो अल्लाह के नाम की कुर्बानी करेंगे हज के महीने में, और ये हमारे देवता हजूर उनके लिए अलहदा निकालते हैं। तो जिन पर फिर अल्लाह के नाम से होता था तो अल्लाह के नाम से जिबा करते थे, जो उनके किसी भी इलाहा के लिए होती थी उसके नाम पर जिबा होती। तो अल्लाह पाक ने कहा कि ये जो है ना इनके गड़े हुए झूठ है। ये अल्लाह वैसे डिटेल बता रहे हैं। एक बात ये याद रखे, अगर चढ़ावा किसी के मिजार वगैरह का है तो बेशक उस पर नाम अल्लाह का भी लिया जाए, वो हराम ही करा पाएगा, क्योंकि गैरुल्लाह के नाम पर बांटा क्या खाना हराम है। तो जैसे कोई दाता दरबार में चढ़ावा चढ़ाया बकरा, आप जब जिबा करेंगे तो अल्लाह अकबर ही कहेंगे ना, या दाता थोड़ी पुकारेंगे। तो वो हलाल है या हराम है? वो हराम है, क्योंकि वो दाता पे चढ़ा, जैसे दूध जो दाता पे चढ़ा देते। सयजजी ही, मन करीब उनको बदला देगा, बीमा इसलिए कानू थे वो यफ्तरून, झूठ करते। अल्लाह उनको अनकरीब सजा देगा। सजा क्यों मिलेगी? क्योंकि उन्होंने झूठी बातें बना रखी थी। क्या झूठी बातें? ये सारी झूठी बातें। वकालू, उन्होंने कहा, माफी बतूनी हाजिहिल अनआमी, इन मवेशियों के पेट में जो है, खालिसतन, खास तौर पर है, लिजुकूरिना, मर्दों के लिए, वो मुहर्रमुन, हराम कर दिया गया, अला अज़वाजिना, हमारी बीवियों पर। अभी जैसे मैंने आपको कहा बीबी आज की न्याज, अच्छा वो 10 बीबियों के मुज्जे के लड्डू, वो भी औरतें खा सकती है, बंदे नहीं खा सकते, है ना? लेकिन उन्होंने भी इसी तरह की बातें बना रखी थी। जो ऊंटनी 10 नर बच्चे जनती ना, ऊंट पैदा करती, तो वो कहते कि अब जो बच्चा ये देगी ना, वो मर्द खाएं तो उनको खास ताकत मिलेगी, औरतें ना खाएं, औरतों के लिए जायज नहीं। क्यों? कहानी, कहानी है, जैसे चाहे बना लो। वही यकुन मैततन, अगर वो मुर्दा जन्म ले, फहुम फीही शुरकाउ, तो फिर उसमें सब शरीक हो सकते हैं। अगर वो मुर्दा जन्म ले तो फिर औरतें भी खा सकती हैं, इनके अगर बच्चा पैदा हो वो मुर्दार हो तो फिर औरतें भी खा लेते थे। हलालो हराम की तमीज नहीं थी। मुर्दा क्या खाते थे? जिंदा जानवर का गोश्त काट के खा लेते थे। यानी कि ऊंट है, अब ऊंट हिलाल नहीं करना कि भाई हमारे पास एक ही ऊंट है, लेट सपोज, या हमें थोड़ा गोश्त चाहिए, अब ऊंट का जिबा करके तो सारा गोश्त जाया जाएगा, तो उसका एक हिस्सा इनके जैसे को हाथ काट ली, उसके बट पर से ज्यादा गोश्त तो वहां से काट लिया, पीस उतार लिया। क्यों? तकलीफ क्यों नहीं होती? होते थे, दवाई लगा देते थे, केयर तो करते थे क्योंकि उनका माल था। लेकिन ये कि जिंदा जानवर का गोश्त भी तो हराम ही है, खाते थे काट के, और मुर्दार भी खा जाते थे। हलाल और हराम का तस्वुर नहीं था ना, हम कराहियत इसलिए आती कि हमें पता ही है हराम है, उनको कैसे आएगी? आज आप देखें यूरोप में, अमेरिका में लोग मजे ले लेकर सुअर खाते हैं। आप खाते हैं ना, हैम बर्गर वगैरह, क्या ये सुअर है? मजे ले लेके खाते हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें सोचकर कराहियत आती है। उनको कैसे आए? उनको हराम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इन बेचारों को भी नहीं था, जाहिर। यानी अल्लाह फरमा रहे कि ऐसी बातें इन्होंने बनाई होंगी। वहीं यकुन मैततन फहुम फीही शुरकाउ, अगर बच्चा मुर्दा पैदा हो गया फिर सारे खा ले। एक तो मुर्दार खा रहे हैं, दूसरा कीदा क्या बनाया हुआ है, जिंदा बच्चा पैदा होगा, औरतें नहीं खा सकती, मुर्दार औरतें भी खा सकती। वजह कुछ भी नहीं, जहालत, खुद साख्ता बातें जिनने मुंह गल्ला, बस। सयजजीहिम वस्फहुम,
ان قریب اللہ بیان کے ان کے بیانات کا ان کو بدلہ دے گا، یعنی کہ جو باتیں وہ دعوے جو منہ سے کرتے ہیں نا بیٹھ کر، ان کا بدلہ ملے گا. تو جو ہمارے بابوں کے بیٹھ کر قصے سناتے ہیں ان کو نہیں بدلہ ملے گا، بڑا شدید بدلہ ملے گا. پتہ ہے ہمیں ان سے زیادہ سخت ملنے والا ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس تو قرآن نہیں تھا، ان کے پاس تو ابراہیم علیہ السلام کی کتاب نہیں تھی، اسماعیل علیہ السلام کی کتاب نہیں تھی. اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد اتنا زمانہ گزر گیا تھا، تقریباً 3000 سال، کہ اس میں ان کے پاس ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا کوئی اثر موجود نہیں رہا، صرف زبانی باتیں تھی. تو وہ تو بہکے تو چلو کوئی سبب تھا. ہمارے پاس تو قرآن ہے، ہمارے پاس تو حدیث ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک سنت موجود ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک پل ریکارڈ پر. ہم تو بہانہ بنا ہی نہیں سکتے کہ جی ہم بھٹک گئے، ایکسکیوز ہی نہیں. انہو حکیم علیم، اللہ حکمت والا اور علم والا ہے. یعنی اللہ کہہ رہے کہ میں نے جو حلال و حرام بنائے ہیں نا اس کے پیچھے حکمتیں ہیں. ابھی جیسے کچھ سال پہلے میں نے ڈاکیومنٹری دیکھی تھی جیوگرافی پر، نیشنل جیوگرافی کا چینل آتا تھا، تو اس میں انہوں نے بتایا ایک خاتون کی ایک عجیب بیماری کے بارے میں کہ اس کے گھٹنوں میں جوائنٹس میں بہت پین ہوتی تھی، خاص طور پر گھٹنوں میں. ینگ عورت تھی، جیسے 30-32 سال کی. اتنا درد ہوتا تھا کہ وہ چیختی تھی. تو بڑا اس کا علاج، یعنی ٹیسٹ کچھ تھا ہی نہیں، بڑے ٹیسٹ کیے بڑے ٹیسٹ کیے. پھر ایک اسپیشل انہوں نے ٹیسٹ کیا، پتہ نہیں سپر سونک کیا، کوئی بہت خاص ٹیسٹ کیا کہ بہت باریک. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے گھٹنوں کے اندر، گوشت کے اندر بہت باریک جو ہے نا دھاگے جیسے لمبے لمبے کیڑے بنے ہوئے، وہ موو کرتے ہیں تو اس کو درد ہوتا ہے. وہ پھر بڑی ریسرچ سے یہ سمجھ آئی کہ یہ سور کے گوشت کی وجہ سے پیدا ہوتا. اب اللہ نے حرام کیا تو کسی سبب سے کیا نا، اس کا گندا شندہ ہونا ایک ریزن ہے، مگر ایک ریزن یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انسان کو نقصان ہے. آپ یہ مانتے نہیں ہے، لیکن جب کرونا پھیلا ہے نا تو آپ امریکن ڈاکٹرز کو اٹھا کر دیکھیں، ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ چمگادڑ سے نہیں پھیلا، یہ جھوٹ بولے، یہ سور سے پھیلا. یہ مان نہیں رہے کیونکہ ان لوگوں نے بہت بڑی فارمنگز کی ہوئی ہیں، ان لوگوں کا خربوں روپیہ لگا ہوا ہے گورنمنٹ کا، تو گورنمنٹ کا بہت ہیوج نقصان ہوگا اگر یہ وہ فارم ختم کرتے ہیں. اور یہ کرونا پھیلا ہے سور کے کھانے سے، اور یہ ایک ڈاکٹر نے نہیں، ڈاکٹروں نے بڑا شور مچایا. لیکن حکومتی سپورٹ نہیں تھی نا، جیسے آپ کے سوشل میڈیا پر بات بولتے ہیں پھر بیچارے چپ کر جاتے ہیں، بس وہی بات ہے. تو اب آج جا کر دیکھیں کہ یورپین اینڈ امریکن ڈاکٹرز کا انٹرویو اباؤٹ کرونا، تو آپ کو اس کے اندر ملے گا. آلموسٹ آپ سمجھے 70% ڈاکٹر یہ پٹ رہے تھے اور سائنٹسٹ یہ پٹ رہے تھے کہ یہ سور کی وجہ سے. اور وہ صاف کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ ہماری زندگیوں سے کھیل رہی ہے، گورنمنٹ جان بوجھ کر نہیں مان رہی، کیونکہ گورنمنٹ کو یہ پتا ہے کہ فارمنگ اتنی بڑی ہے کہ حکومت کا ایک بڑا حصہ ریونیو کا ضائع ہو جائے گا. یہ صرف اس کی خاطر ہمیں مارنے پہ تلے ہوتے کھانے سے. ہاں پاکستان میں تو کرونا باہر ٹریولنگ کرنے والوں کی وجہ سے آیا، ورنہ تو الحمدللہ نہ آتا. اور شدت بھی تو اسی لیے نہیں ہو سکی. اور میں اس بات کو اس لیے صحیح مانتی ہوں کہ شدت بھی تو اس کی ساری یورپ امریکہ برطانیہ میں ہی رہی ہے، ہماری طرف تو شدت ہو ہی نہیں سکی. چائنا میں رہی کیونکہ چائنیز بھی سور کھاتے ہیں. ابھی تک چائنا کے بعض حصے بالکل بند. یعنی میرے اپنا بیٹا ٹولنگ کا کام کرتا ہے، یہیں پر ہوتا ہے، اس کا ایک چائنیز دوست ہے، مل کر کرتے ہیں. تو پچھلے دنوں اس کی پیمنٹ وغیرہ سب رکی تھی، تو میں نے پوچھا کیوں نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں کہ کورونا کی نئی لہر آئی ہے، سب کچھ بند ہوا ہے، لوگ گھروں میں ہیں، ان کو گھروں پر کھانا پکڑا جاتے ہیں، کوئی چیز چاہیے فون کرو پولیس کو، وہ گھر دے جاتی ہے. بینک کہتا ہے کہ ہماری یعنی کہ اکاؤنٹ کا تھوڑا پرابلم ہوا ہے تو اس کو حل کروانے جانا ہے، تو ایسے نہیں جا سکتے. بینک کو ای میل بھیجتے ہیں، پھر بینک آپ کو بتاتا ہے فلانے دن آپ کتنے بجے باری ہے آؤ. وہ جو فاصلے انہوں نے رکھنے ہیں مینٹین کرنے، تو وہ اس کی باری 3 مہینے بعد کی آئی ہے. تو اب جب وہ جائے گا پھر آگے پرسوں ہو ٹوٹل لاک ڈاؤن، صحیح لاک ڈاؤن ہم نے تو دیکھا ہی نہیں الحمدللہ. بھارت میں بھی کرنا پڑا کیونکہ وہ بھی شراب سور دو چیزیں ان کی بہت، ایک تو لنگس کی بیماری ہے نا، تو ایک تو مصیبت یہ شراب بڑی پیتے ہیں، تو شراب کا سب سے پہلا افیکٹ کس پر ہوتا ہے؟ لنگس پر. تو اس وجہ سے ان کے لنگس بھی بڑے کمزور ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ سب ممالک میں اس نے اثر کیا ہے جن ممالک میں سور حلال کیا گیا، کھاتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں ملائیشیا، انڈونیشیا وغیرہ، ایون افریقہ، وہاں پر اس کا زور نہیں ہوا. حالانکہ یہ جو وبا آئی تھی ایڈز، اس کا سب سے زیادہ زور افریقہ میں ہوا تھا کیونکہ وہاں پر گند بہت ہے سیکس کے اعتبار سے. لیکن یہ کرونا کا وہاں پر زور بھی ہو سکا کیونکہ وہاں بھی اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو وہ نہیں کھاتے سور.
ना सुअर पालते हैं इस तरह। तो अल्लाह जिस भी चीज से मना करते हैं ना, उसमें अल्लाह की हिकमत है। शराब को ही देख लें, अल्लाह ने मना किया और अल्लाह ने कहा, आप पढ़ेंगे आगे कि शराब के बारे में पूछते हैं, शराब में नफा भी है मगर नुकसान भी है, नुकसान ज्यादा है। अब आज डॉक्टर पिट पिट के कहते हैं, पिट पिट के कहते हैं कि मत पियो शराब, मत पियो शराब। क्या हाल कर देती है बंदे को। तो अल्लाह कह दे कि मैं जब तुम्हें मना करता हूँ तो मैं इल्म रखता हूँ क्यों मना कर रहा हूँ, और उसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत होती है, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता। कद बेशक खसीरा नुकसान उठाएंगे अल्लजीना वो लोग जो कत्ल करते हैं औलादहम अपने बच्चों को, सफाहन नादानी में, बगैर इल्म बगैर जाने बूझे। नुकसान उठाने वाले हैं वो लोग जो बगैर जाने बूझे नादान और बेवकूफ बनकर अपने बच्चों को मार डालते हैं। कौन मारता है? अबॉर्शन जो करा, वरना अपने बच्चों को तो कोई कत्ल नहीं करता। लेकिन मैंने आपसे कहा था और मैं दोबारा कहूंगी कि अबॉर्शन जो होता है, अबॉर्ट कैसे किया जाता है बच्चा, उसकी वीडियो देखो, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं एक पूरे बच्चे की। तो ये कत्ल है, यही मुराद। वह हर्रमो हराम करार दिया मा रज़क़हुमुल्लाह वो रिस्क जो अल्लाह ने उन्हें दिया था, इफ्तरान झूठ घड़कर अल्लाह ही अल्लाह पर, इन्होंने अल्लाह के दिए हुए रिस्क को खुद पर हराम कर लिया, अल्लाह पर झूठ घड़कर। रिस्क से मुराद यहाँ औलाद भी है, खेतियां भी हैं, सब कुछ है, लेकिन खास तौर पर औलाद है। औलाद भी तो रिस्क है ना, अल्लाह देती है तो मिलता है। जिनकी औलादें नहीं होती क्या नहीं करते, जिनकी होती है क्या करते, कुछ भी नहीं, सब अल्लाह की मर्जी। तो अल्लाह कहते मेरा दिया हुआ रिस्क ठुकरा दिया इन्होंने और झूठ गढ़ा अल्लाह ही अल्लाह पर। तब द्वल्लु बेशक भटक गए, वमा कानू मुहतादीन वो हिदायत पाने वाले थे ही नहीं, ये भटक गई नहीं, हिदायत मिलनी नहीं। वहु वल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मारूशातिन वही रब है जिसने बागात पैदा किए छतों पर चढ़े हुए बेलों वाले। बेल ऐसे तो नहीं ना चढ़ती है, अभी देखे मेरी ये अंगूर की बेल है तो ये स्टैंड लगाया हुआ ना उसके ऊपर चढ़ी हुई है। तो छतरियों वाले, छतरियों से मुराद पहले जमाने में भी लकड़ियों के जंगले लगाए जाते थे जिसके ऊपर फिर वो कारोबार करते थे ना। अरबों में खास तौर पर अंगूर की काश्त बहुत थी, तो ये फिर अंगूरों के बाग उसके लिए ना लकड़ी के जंगले लगाते थे। वो जंगलों के ऊपर फिर बेलें चढ़ जाती थी, फिर जाहिर है जितनी बेल फैलेगी उतना फल देगी। वगैरह मारूशातिन और वो जो छतरियों पर नहीं चढ़ते, कौन नहीं चढ़ते छतरियों पर? दरख्त। बेल को तो चाहिए ना कोई चढ़ने के लिए, दरख्त को तो कोई नहीं चाहिए, तो यानी बेलें और दरख्त। व नखला खजूर के दरख्त। आप देखिए खजूर का दरख्त बिल्कुल सीधा का सीधा है, इसमें लकड़ी भी नहीं होती, वो पत्ते 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 से होते हैं। वह ज़र्अ खेतियां, मुख्तलिफ फसलें जो हम उगाते हैं, सब्जियां और अनाज वगैरह, मुख्तलिफन अलग है, उकुलुहु फल उनके, खेतियां जिनके फल अलग अलग हैं। आप देखें ना कि आप जो है ग्रेन्स दाने वही लें तो गेहूं है, ज्वार है, जौ है, बाजरा है, मकई है, जई है, कितनी चीजें हैं माशा। तो अल्लाह कहते हैं कि मैंने हर खेती में वैरायटी रख दी है, एक नहीं खा सकती दूसरी खा लो। ये जो आजकल मैदे का मसला बहुत ज्यादा है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह है रिफाइंड गंदम का इस्तेमाल। एक तो आटे में जो मिलाएं, एक तो रिफाइंड आटा इस्तेमाल ना करें। चक्की वाला जो होता है, जो चक्की वाला लेती है ना वो आटा सही होता है, मगर उसको ना इतना वो करते हैं ना, हम छान छून के उसका सारा बूरा निकाल देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनछने आटे की रोटी खाते थे ना, सिर्फ आप ही नहीं सारे लोग अनछने आटे की रोटी खाते थे। सुसरी पड़ जाए तो छानना पड़ता है, हम भी नहीं छानते। तो एक तो रिफाइंड आटा, रिफाइंड आटा तो चिट्टा आटा, वो तो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, जहर है वो। बस कभी आपने वो पिज्जा बनाना है, कोई पूरी तलनी है तो चलो बेटर देन मैदा है, मैदे से बेहतर है। लेकिन बहुत सारे घरों में इस्तेमाल ही सफेद आटा होता है, गलत। फिर जो थैले का मिक्स आटा भी है उसमें भी उन्होंने एक्स्ट्रा मैदा मिलाया होता है, तभी तो उनकी रोटी चिट्टी बनती है। हाँ फिर आ जाती है। तो हमेशा देसी गंदुम का, लाल गंदुम का सही आटा ले जो हम चक्कियों से लेते हैं, कितनी अच्छी रोटी। और आपने नोटिस किया होगा कि जब गूंदो तो खुशबू आती है, माशाल्लाह वो गंदम की असली खुशबू होती है। और रंग उसका जो है सुनहरा सुनहरा सा होता है, चिट्टा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होता। दूसरी बात ये है कि उसको छाने मत। तीसरी बात ये है कि अगर घर में ज्यादा लोगों को मसला है तो ऐसी सूरत में फिर दो हिस्से आप गंदुम रखें और एक हिस्सा उसमें जौ का आटा मिलाएं बगैर छाने, और बगैर छाने रोटी बनाएं और उसमें जो थोड़ा थोड़ा छिलका आए उसको खाएं। वो छिलका आपको अंदर से कवर करता है। अब क्या हो रहा है, अब हम लोग ये चीजें खा जाते हैं ऐसे रिफाइन करके,
छिलके को साफ करके वो फिर बेचते हैं बाजार में हमारे लिए स्पेशल पाउडर, स्पेशल ग्रेन पाउडर, स्पेशल जो है ओट पाउडर फॉर स्टमक क्लिनजिंग करके, फिर वो हम महंगे महंगे खरीद कर लाते हैं, फिर हम उनको खाते हैं पानी के साथ बतौर मेडिसिन। तो सीधा सीधा पूसा नाल खाओ थोड़ा सा, ताकि वो फिर हमारी इंटेस्टाइन में जाकर ना रब करता है, स्क्रब करता है, इंटेस्टाइन को साफ करता है, प्रॉपर तरीके से इंटेस्टाइन क्लीन होती है, जिसकी वजह से फिर मैदा ठीक हो। ये जो गट की प्रॉब्लम आती है ये नॉर्मली नहीं आती। तो बहरहाल ये एक बड़ी अहम बात है, हम लोगों का रिफाइंड फूड हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। तो अल्लाह कहते हैं मैंने हर किसी के लिए मुख्तलिफ चीजें पैदा की। इससे आपको बहुत नफा होगा जी। बस जैतून, जैतून पैदा किया तुम्हारे लिए। अरबों में तो ये बड़ी अहम चीज थी। जैसे हमारे यहाँ आम है ना, आम आया अचार डाल दिया, अब वो सारा साल खा लेंगे। नहीं भी सालन तो रोटी पकाओ थे आम दे अचार नहीं खा लो। अरबों में जैतून था, जैतून का जब फल आता था तो फिर आपको पता है आज भी ये जैतून का अचार है, जो जैतून साबुत हम लेते हैं। तो वो फिर कुछ नहीं है तो रोटी पकड़ी, जैतून रखा खा लिया। तो इसी तरह उनके लिए फसल, नफा भी इसमें बहुत ज्यादा है वैसे। वर्रुमाना अनार, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही फल नहीं, ये अरबों में पाए जाते थे तो अल्लाह ने उसकी मिसाल दी। वरना आम, आम क्या अल्लाह की नेमत नहीं है, बहुत बड़ी नेमत है, पर उस वक्त अरबों को आम का पता ही नहीं था। तो फिर वो बात के वो कहते अच्छा कहाँ होता है, अच्छा जाओ हिंदुस्तान से काम लेकर आओ। ये नहीं कि कभी नहीं देखा था, जो ताजर वगैरह थे वो तो हिंदुस्तान आते थे, देखा होगा, मगर मारूफ बात नहीं थी। तो अल्लाह सुब्हाना तआला का मकसद नसीहत करना है, कोई खाना नहीं। तो जो बिल्कुल आम चीजें हैं वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होती है, अल्लाह ने बयान कर दी। अल्लाह ने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी चीजें पैदा की हैं, मुतशाबिहन मिलते हैं, वगैरह मुतशाबिह नहीं मिलते, यानी कि फलों की शक्ल मिलती है, ज्यादातर फल गोल होते हैं ना, और रंग भी ज्यादातर का लाल पीला होता है, लेकिन टेस्ट अलग अलग है। अलग अलग फलों की बात तो क्या है, सेब अलग है, अनार अलग है, एक ही नस्ल का फल। जैसे अनार आप देखें, बनाना अनार का टेस्ट अलग है, देसी अनार अलग है, और कंधारी अनार अलग है, अलग अलग टेस्ट है, बिल्कुल ही जायका अलग है माशाल्लाह। रेड है, व्हाइट है, हाँ हाँ, और कंधारी अनार का जूस कितना होता है, लेकिन वो थोड़ा खट्टा होता है। और जो बीदाना है उसमें गुठली नहीं, उसमें गुठली नहीं है, ऐसे छीलो और खा लो। हाँ उसमें रस नहीं होता इतना। तो हर किसी के लिए अल्लाह ने कुछ ना कुछ बना दिया। जिसका दांत काम नहीं करते वो बीदाना खाए, जिसे खून की जरूरत है दांत काम करते हैं वो कंधारी अनार खाए, जो मेरी तरह अस्थमा का मारा है वो खट्टा नहीं खा सकता तो फिर देसी अनार खाए। तो सबके लिए कुछ ना कुछ रख दिया है, क्योंकि अल्लाह को पता था हमें क्या क्या परेशानी आनी है। तो अल्लाह कहते हैं फल मिलते जुलते हैं मगर सबके जायके अलग। कुलू खाओ मिन समारी ही, इनके फल, इजा असमारा जब फल आ जाए, व आतु अदा करो हक कहू, हक इसका यौमा हसवादी ही, कटाई वाले दिन। जब फसल आए तो फसल को खाओ पियो इस्तेमाल करो, खाने से मुराद सब खाना नहीं है, बेच कर आप यूज करें, और जिस दिन फसल कटे उसका हक अदा करें। आपको पता है ना उशर होता है और खुमस होता है, कि यानी जमीन के एतबार से है ना, बारानी है कि जरई जमीन है, बारिशों से सैराब हो रही है कि जरई जमीन है, तो उसके हिसाब से फिर उशर और खुमस 5वां और 10वां हिस्सा जो है वो अदा किया जाता है। वला तुसरिफू, और इसराफ ना करो, यानी खाने में इसराफ ना करो। अल्लाह को तो उतना ही देना है ना, यानी जक़ात तो उतनी निकल दी जितनी अल्लाह ने रख दी है, 10% या 5%। लेकिन जो इसराफ है वो है खर्चे में, कि जो तुम्हारे पास फसल है सारी खा मत जाओ। कमाइयां आती है ना, हमारे किसानों का ही मसला होता है, इतना खुला खर्च करते हैं कि अगली बुवाई के बीज खरीदने के पैसे नहीं होते इनके पास। तो अल्लाह कहते नहीं फजूल खर्ची ना करो, तुम्हें पता है ये तुम्हारी फसल आई है, अगली फसल अब अगले 6 महीने के बाद ही आएगी, तो अपने हिसाब से चलो, एतदाल के साथ चलो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। यानी अल्लाह ने 1 लाख रुपया दिया, आज जाके खत्म करो, मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। आपने पैसे खर्च करने हैं, फजूल खर्ची करनी है तो कोई मसला नहीं, जाओ 8-10 जोड़े खरीदो, 1 लाख रुपया खत्म। लेकिन ये सोचो कि ये 1 लाख रुपया गवा दोगे तो बाकी महीना कहाँ से गुजरना है। वो आपको याद है वो कहानी हुआ करती थी टिड्डे की और चूंटी की, कि टिड्डा सर्दियों में गाता रहता है, गर्मियों में सॉरी, और जब सर्दियां आती है तो खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो वो चूंटी से कहते हैं मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, तो चूंटी कहती है गर्मियों में क्या कर रहे थे, वो कहते हैं गाना गा रहा था, तो कहती है अब भी जाके गाओ। कि आपको जब अल्लाह ने टाइम दिया है उस वक्त सोचे कि हमने इसको कितने अरसे के लिए यूज करना है, वंड की में पानी, तो फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए।
वमिन अल आमी, जानवरों में है, हमूलतुन, बोझ उठाने वाले, व फर्शन, जमीन से लगे हुए। कुछ जानवर ऐसे हैं जो बोझ उठाते हैं, जैसे गधे, खच्चर वगैरह, और कुछ जमीन से लगे हुए हैं, जैसे रेप्टाइल्स वगैरह है, वो बोझ नहीं उठा सकते ना, यानी कि जमीन पर रेंगते फिरते हैं, उनके मुख्तलिफ और काम है। कुछ बहुत छोटे जानवर भी है, जैसे कुत्ता बिल्ली, उनके और फायदे हैं। लेकिन बहरहाल फायदे सबके हैं। तो अल्लाह कहते हैं मवेशी भी मैंने तरह तरह के बना दिए। कुलू खाओ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क, इनके खाने पीने को जो मैंने दिया है हलाल सब खाओ, ये मुख्तलिफ बहानों से खाना हराम ना करो। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, बस शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। यानी अल्लाह कह रहे हैं कि मैं खाने पीने से नाराज नहीं होता, कि तुम हलाल खाना खा रहे हो या तुमने कपड़ा अच्छा पहन लिया तो मैं गजबनाक होऊंगा, नहीं, मैं नहीं होता। मैं गजबनाक होता हूँ जब तुम शैतान की बात मानते हो, तो शैतान की बात ना मानो, बाकी अच्छा खाओ पियो। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि जिसके दिल में राई बराबर तकब्बुर है वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो एक सहाबी कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सबको अच्छा लगता है, हमारे कपड़े अच्छे हो, हमारे जूते अच्छे हो। आपने कहा नहीं, वो तो अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। तकब्बुर से मुराद ये है कि तुम हक का इनकार करो और दूसरों को हकीर समझो। ठीक है, तो अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा जूता पहनना ही कोई नापसंदीदा बात नहीं। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। समानियत अज़वाजिन, 8 किस्में हैं जानवरों में। मिनज़्ज़ानि इस्नैन, भेड़ में से 2 है, व मिनल माज़ इस्नैन, बकरी में से 2 है। कुल अज़करैनी, कहो क्या इन दोनों के नर हरमा हराम है, अमिल उनसयैन, या इन दोनों की मादाएं, अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उनसयैन, या वो बच्चे हराम है जिनके पेटों में। 2 से मुराद क्या है, नर और मादा। तो अल्लाह कहते हैं बुनियादी ये नस्लें हैं, इनसे फिर सारी नस्लें मिक्स एंड मैच करके चलिए। तो भेड़ हराम है, ये भेड़ नहीं, बकरा हराम है कि बकरी, या उनके पैदा किए हुए बच्चे, कुछ भी हराम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। नब्बी ऊनी भी इल्म, इल्म से बताओ, यानी कि तौरात से दलील लेकर आओ, इनको तुम स्वादिकीन, अगर तुम इतने सच्चे बने फिरते हो। वमिनल इबल इस्नैन, ऊंट में 2 है। कौन 2? एक ऊंट है, ऊंटनी। वमिनल बकर इस्नैन, और गाय में से 2 है, गाय और बैल। कुल अज़्ज़करैनी हर्रमा, इन दोनों के नर हराम है, अमिल उनसयैन, या मादाएं। अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उनसयैन, या वो बच्चे हराम है जो माओ के पेटों में। यानी कि ऊंट में क्या हराम है, ऊँटनी के ऊंट या ऊंट का बच्चा। गाय हराम है कि बैल, या कि उनका बच्चा, कुछ भी हराम नहीं है ना, तो फिर कहाँ से लेकर आ रहे हैं। यहूद कहते थे ऊंट नहीं खाना, फिर उसके अलावा कहते थे जानवरों की चर्बी नहीं खानी, हलाल जानवर की भी चर्बी हराम है, उन पर थी, अल्लाह ने सजा दी थी, लेकिन हम पर नहीं। तो ये बातें बनाते थे, उस पर हो रही है बात। आम कुन तुम शुहदा, क्या तुम गवाह हो, इस वस्वाकुमुल्लाहु बिहाज़ा, जब अल्लाह ने तुम्हें इस बात की वसीयत की थी। अल्लाह कहते जब अल्लाह ने हुक्म दिया था कि गाय हराम है या ऊंट हराम है या ऊँटनी हराम है, तो तुम मौजूद थे वहां पर, तुम्हें पता है, तुम गवाह हो। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह पर झूठ गढ़ता है। यानी अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने इनमें से कोई जानवर हराम नहीं किया, हराम जानवर बयान कर किए जा चुके हैं। अब जो किसी हलाल को हराम करार देता है, इस बंदे से बड़ा जालिम कोई नहीं। क्यों झूठ बोलते हैं जी अल्लाह पर, लियुज़िल्लन्नास बगैरि इल्मिन, लोगों को बगैर इल्म के गुमराह करते हैं बस। जैसे पिछले साल हुआ था ना, स्ट्रॉबेरी हलाल है क्या हराम, कि किसी ने क्या बात उड़ाई थी, स्ट्रॉबेरी जो है ना वो कांटेदार पौधे का है। हाँ, जकूम है ये, एड्डा मजेदार जकूम। क्या मजाक है। हाँ, जहन्नुमी भाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना अल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। यानी अल्लाह कहते हैं कि ये लोग जुल्म कर रहे हैं ना, हलाल हराम बदल रहे हैं, तो मैंने सजा रखी है, मैं इनको क्लियर नहीं करा चीजें। कुल कह दो ला अजिदु, मैं तो नहीं पाता, फीमा उहिया इलैया, मुझ पर आई वही में, मुहर्रमन, कोई चीज हराम, अल्लाह ताइम, खाने वाले पर, यत अमहु, जिसे वो खाए, इल्ला, सिवाय इसके। आप कहिए जो वही मुझ पर आई है, मैं किसी खाने वाले के लिए कोई चीज हराम नहीं पाता सिवाय इन चीजों के। आई यकूना मैततन, वो मुर्दार हो, मुर्दार हराम है। औ दमन मसफूहन, बहता हुआ खून हो, जमा हुआ खून हलाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 2 खून हम पर हराम किए गए, हलाल किए गए, सॉरी, तिल्ली और कलेजी। खून है लेकिन जमा हुआ है, क्लॉटेड है, हलाल है। लेकिन बहा हुआ खून, बकरे को जब छुरी फेरी, अब उसका खून निकला, वो खून हराम। अगर पानी के टब में उस खून की 4 बूंदें चली गई तो पूरा टब हराम हो गया। पियेंगे नहीं, उसको धोने धोने के लिए यूज कर ले, पियेंगे नहीं, हराम है। ठीक है, आज उसकी सब रीजन भी सामने है, बीमारियां खून से तो ट्रेवल करती हैं, है ना, इसी वजह से।
آپ دیکھیں برڈ فلو آیا تھا نا یورپ میں پھیلا, ہمارے ہاں نہیں پھیلا. کیوں؟ مرغی تو ہم بھی کھاتے ہیں, مرغیوں سے برڈ فلو پھیل رہا تھا. مسئلہ کیا تھا؟ وہ گوشت کا جھٹکا کر دیتے, سر اتار دیتے, خون اندر رہ جاتا, وہ خون کے سمیت سیک کر کھاتے ہیں. کہتے ہیں یہ بڑا ہیلدی, اور خون کو پورا نہیں پکاتے, کچا پکا جب کھاتے ہیں تو خون کچا کچا منہ میں آتا, تو وہ بیماری بھی تو ساتھ کھا رہے ہیں. ہم پہلے ذبح کرتے ہیں, وہ تڑپتا ہے, سارا خون فلش آؤٹ کرتا ہے, پھر ہم اس کو کاٹتے ہیں, پھر ہم گھر لا کے جتنا دھو سکتے ہیں دھوتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اتنا پکاتے ہیں کہ اگر کوئی خون بیچ میں تھوڑا بہت ہے وہ خشک ہو جائے, تو پھر جمس ختم ہو جائے, جمس ختم ہو جائے. تو بلڈ کنٹین کرتا ہے نا جمس کو, اس لیے بلڈ بنا. او لحم خنزیر, سور کا گوشت, سور کی ہر چیز حرام ہے, ہڈی بال چمڑا سب حرام. فَإِنَّهُ رِجْسٌ, یہ سب ناپاک ہے, او فسق, نافرمانی کی باتیں ہیں. اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, اور ہر وہ کھانا جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر پکارا گیا. اب اس میں چاہے وہ کھانا ہو جو بانٹا گیا ہو, یا پھر جانور ہو جو ذبح کیا گیا ہو, ایک ہی بات ہے. اور جانور چاہے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو یا نام اللہ کا لیا گیا ہو, نظر جو ہے وہ بابا جی کی ہو, ایک ہی بات ہے. دیکھیں نا, جس نے گوشت خریدا کسائی سے, تو کسائی نے تو اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا تھا, اس نے پکایا اور لے جا کر داتا صاحب کے مزار پر چڑھایا, تو حرام ہو گیا نا. تو جو جانور بھی ان کی نظر کیا گیا, کسی بھی درگاہ کی نظر کیا گیا, اس کو ذبح کیا گیا, تو بے شک نام اللہ کو, جانور حرام. فمن اضطر, ہاں جو مجبور ہو جائے, غیر باغی, نہ سرکش ہو, ولا عاد, نہ حد سے بڑھنے والا, فإن ربک غفور الرحیم, تیرا رب بخش دیتا ہے مہربان ہے. ہاں جو مجبور ہے لیکن نہ وہ سرکش ہے نہ حد سے بڑھنے والا, تو اللہ بخش دے گا, وہ معاف کر دیتا ہے. یعنی کہ کوئی بندہ بہت مجبور ہے, فار ایگزامپل آج کل اتنے حالات خراب ہیں, فرض کرو کسی کی جاب چلی گئی, 2-3 بچے ہیں گھر میں, بزرگ ماں باپ ہیں, بیوی ہے, خود کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں. اب وہ جاتا ہے کسی مزار سے, فار ایگزامپل جاتا ہے دربار سے, کھانا لے آتا ہے, سب کو کھلا دیتا ہے, اس کے لیے جائز, حلال, میرے آپ کے لیے نہیں, ٹھیک ہے. لیکن حد سے بڑھنے والا نہ ہو, جب جاب لگ جائے تو اس کو سب سے پہلے چھوڑے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا, رہے وہ لوگ جو یہودی بنے بیٹھے ہیں, حرمنا, ہم نے حرام کر دیا, کل ذی ظفر, ہر ناخن والا جانور. پرندے ہیں اصل میں, اور جانور بھی. جو شکاری جانور ہیں نا, ان کے ناخن بڑے ہوتے ہیں, شیر کے, بلی کے دیکھیں, بلی تو اپنے گھروں میں دیکھی ہے, تو اس کے ناخن کیسے ہوتے ہیں, وہ پنجہ ڈالتی ہے تو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو شکاری پرندوں کا بھی ایسے ہوتا ہے. کوا دیکھیں, کوے کی جو ہوتے ہیں نا چڑیا وغیرہ, ان کے نہیں ہوتے ایسے, لیکن جو کوے ہیں ان کے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے گوشت کے اندر انگلی, وہ اپنا انگوٹھا ڈالنا ہوتا ہے, اپنا ناخن ڈالنا ہوتا ہے, تو بڑے تیز ہوتے ہیں, وہ اندر جا کے کلیمپ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو شکاری جانور اور شکاری پرندے. وَمِنَ الْبَقَرِ, اور گائے, والغنمی, اور بکری, حرمنا علیہم, حرام کی ہم نے ان پر, شہومہما, اچھا سوری میں دو چیزیں مکس کر گئی, معذرت, یہ ہمارا حکم نہیں, تو یہود کی بات ہو رہی ہے. تو یہود پر اللہ نے ناخن والے جانور حرام کر دیے, ہم پر حلال ہے, یہ وہ بات نہیں ہو رہی ہے, ہمارا حکم ابھی آگے آئے گا. ہم پر جو ہے نا درندے حرام کیے گئے, نہیں مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں, درندے حرام کیے گئے ہیں, شکاری جانور اور پرندے حرام کیے گئے ہیں, وہ علیحدہ ہے. ابھی یہاں پر یہ آئے تھے, اس کو دوبارہ پڑھے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا, وہ جو یہودی بنے بیٹھے ہیں, حرمنا کل ذی ظفر, ہم نے ان پر ہر ناخن والا جانور حرام کیا. آپ دیکھیں پرندوں کے جو ناخن وغیرہ ہوتے ہیں نا, دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو آپ دیکھیں مرغی ہے, مرغی کا پنجہ ملا ہوا ہوتا ہے آپس میں, ہے نا, جھلی ہوتی ہے. اور ایک ہے بطخ, بطخ کے الگ الگ ہوتے ہیں, جھلی نہیں ہوتی. تو اس طرح والے سارے حلال جانور اور پرندے ان پر منع کر دیے. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ, گائے اور بکری میں, حرمنا علیہم شہومہما, ہم نے دونوں کی چربیاں ان پر حرام کر دی. یعنی کہ گائے اور بکری کے گوشت میں کہا گیا تھا چربی نہیں کھا سکتے. الا ما حملت ظہورہما, سوائے ان کے جو ان کی پشتوں پر چپکی ہو, اوil ہوایا, یا آنتوں سے چپکی ہو, او مختلطہ بعظم, یا ہڈی سے چپکی ہو. یعنی جتنی بھی میکسیمم چربی ہے نکال دو گے, جو بالکل چپکی ہوئی ہے نہیں نکالی جا رہی, وہ الاؤ ہے, وہ کھا سکتے. کیوں ایسا ہوا؟ ذالک جزیناہم ببغیہم, یہ ان کی سرکشیوں کی سزائیں تھی. اللہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے انہیں سزا دی تھی. اب مسلمان کھاتے تھے, وہ باتیں کرتے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں. اللہ نے کہا نہیں نہیں, یہ حلال تھا, ہم نے حرام کیا بطور سزا, تو یہ تو یہود کی سزا تھی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, بے شک ہم سچے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ, اگر وہ آپ کو جھٹلا دے, فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ, تو آپ کہیے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے.
کیا مطلب ہے؟ جو تم پر حرام تھا ہم پر حلال کر دیا، ہم پر رحمت ہے ہمارے رب کی۔ ولا يرد باسه عن القوم المجرمین، اور کافروں سے تو اللہ کا عذاب نہیں پھیرا جاتا جو مجرم ہو۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو تم تو مجرم تھے، تم پر تو عذاب آیا کہ تم پر حلال حرام ہو گیا، اور ہم پر اللہ کا فضل ہے، اللہ نے حرام حلال کر دیا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب مشرک کہیں گے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، نہ کوئی چیز ہم حرام کرتے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم سے بحث کریں گے نا تو کہیں گے اللہ چاہتا تو ہم یہ سب کرتے ہی نا۔ تو ان کو بتا دو کہ یہ تمہارے بہانے ہیں، کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی باتیں کر کے انکار کیا کہ اللہ نے جس چیز پر ہمیں رکھا خود رکھا، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ قل هل عندکم من علم، انہیں کو اچھا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ علم ہونے سے مراد کیا ہے؟ کتاب میں لکھا ہوا کہ یہ بات توریت میں لکھی ہے، انجیل میں لکھی ہے، لے کر آؤ۔ فتخرجوہ لنا، نکالو اپنی دلیل ہمارے سامنے لاؤ۔ ان تتبعون الا الظن، نہیں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم گمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ وان انتم الا تخرصون، تم اندازے لگا رہے ہو، تکے لگا رہے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہیے پوری حجت تو اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ کی دلیل، حجہ کہتے ہیں دلیل کو، اور بالغہ کہتے ہیں پوری کو۔ پوری ہونے والی دلیل تو اللہ کی ہے کہ جو دلیل اللہ قرآن میں پیش کر رہے ہیں اور توریت اور انجیل میں پیش ہوئی ہے وہ تو مکمل دلیل ہے، تم تو اندازے لگا رہے ہو۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، وہ چاہتا تم سب کو ہدایت والا بنا دیتا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو سارے انسان ویسے ہی ہوتے جیسے فرشتے ہیں، گناہ کرتے ہی نا، پر اللہ نے اختیار دیا، عقل دی، علم دیا، اب جس کو جو کرنا ہے وہ کرے، وہ آزاد ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، فیصلہ دارالجزا میں، ٹھیک ہے۔ کوئی کہیے ہلما، حاضر کرو، شہداءکم الذین، گواہ اپنے، یشہدون، جو گواہی دے، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے یہ سب حرام کیا۔ تو اچھا چلو بحث ختم کرو، جو تمہارے گواہ ہے لے کر آؤ، وہ ثابت کریں تمہارے عالم توریت کے حوالے سے کہ جن چیزوں کو تم حرام بتاتے ہو اللہ نے حرام کی ہے۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے بھی دے، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تم ان کے ساتھ گواہی مت دے دو۔ یعنی جھوٹی گواہی بھی تو دے دیتے ہیں نا، قسم اٹھا لیتے ہیں، تو اگر کوئی جھوٹ بولے، جیسے ہم مسلمان ہیں تو آپ دیکھیں کہ ابھی جو ایک صاحب نے کہا کہ قرآن میں دلیل موجود ہے میلاد بنانے کی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، تو میلاد بنایا نا آدم۔ اب یہ بیکار بات ہے، بالکل بیکار بات ہے، مگر کوئی سادہ بندہ ٹریپ ہو سکتا ہے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے ہاں میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، اب وہ کہے گا نا تب بھی ہم نہیں کہیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں قرآن میں کوئی دلیل نہیں۔ یہی اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے، فلا تشہد معہم، تم ان کے ساتھ گواہ مت بننا، ولا تتبع اہواء الذین، مت پیروی کرنا خواہشات کی ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت لگنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، نہ ان کی بات ماننا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بربہم یعدلون، اور یہ تو اپنے رب کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں۔ کس کو شریک بنائے ہوئے ہیں؟ ہر اس نظریے کو، ہر اس شخص کو، ہر اس ذات کو جس کی بات وہ اللہ کی بات کو رد کر کے مانتے، پھر چاہے وہ محکمہ بہبود آبادی کی تھیری ہو، چاہے وہ قوانین ہو، اسلامی قوانین چھوڑ کر غیر اسلامی قوانین، جو بھی چیز اللہ کے حکم کے مقابل لائی گئی، خواہ وہ بندہ ہے، خواہ وہ نظریہ ہے، خواہ وہ حکومت ہے، خواہ وہ پالیسی ہے، جو بھی ہے وہ اللہ کا نہیں، اور اس کو ماننے والا، اللہ کے حکم کو رد کر کے اس کو ایکسپٹ کرنے والا مشکل ایکس کارڈ، بالکل بالکل۔ اور بہبود آبادی، اس کا تو کسی کو احساس ہی نہیں ہے نا کہ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں، ابھی دیکھیں کتنی بڑی اللہ نے بات کی ہے، مگر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بچے دو ہی اچھے، دو سے زیادہ اگر ہے تو ابورٹ کرا دو، ابورٹ کرا دو، شرک ہے۔ اللہ کہہ رہا مت کراؤ، ہم کہہ رہے نہیں ہم تو کرائیں گے۔ تو یہ بڑی ہی جناب تکلیف دہ باتیں ہیں، اور شرک اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور ابھی یہ موضوع چل رہا ہے، ابھی اگلی آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ قتل اولاد ہی کی بات کل انشاءاللہ یہاں سے کنٹینیو کرے۔ اللہ ہم پر فضل کرے، ہمیں توفیق عطا کرے اللہ کے دین سے جڑنے کی، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔